हाई स्टूडेंट्स, अज असी इंग्लिश रीडर जमात 8वीं क्लास 8th पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 अब्दुल हमीद बारे पढ़ांगे। ये वीडियो थोड़े वास्ते विकास फाउंडेशन वालों तैयार की गई है। मैं डोगल सिंह थोड़ा सब का स्वागत करता हूँ। चैप्टर 1 अब्दुल हमीद पहला असी चैप्टर पढ़ांगे, उस तो बाद इसकी सारी जो एक्सरसाइजेज ने क्वेश्चन आंसर्स फिलअप्स वगैरह वो सारे करांगे। चलो आओ ये चैप्टर 1 अब्दुल हमीद पढ़ते हैं। दिस इज क्लास 8th, ये 8वीं जमात है। दिस इज क्लास 8th, ये 8वीं जमात है। मिस्टर वर्मा द क्लास टीचर इज टेलिंग द क्लास अ स्टोरी। मिस्टर वर्मा जो कि क्लास टीचर हैं, क्लास नू जमात नू एक कहानी सुना रहे हैं। इट इज़ द स्टोरी अबाउट अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद। यह एक बहादुर सिपाही अब्दुल हमीद की कहानी है। स्टोरी मतलब कहानी, ब्रेव बहादुर, सोल्जर सिपाही। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन इंडियन आर्मी। वो भारतीय सेना विच कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार सी। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। वो बहुत ही बहादुर सिपाही सी। ही फॉट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ਉਹ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ, ਬ੍ਰੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹਾਦਰ, ਤੇ ਸੋਲਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ। ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ बाद में पढ़ सकते हो। बाकी मैं ये भी तुहानू कहांगा बच्चों कि अपना कापी ते पेन नाल रखो, ताकि जिन्ने भी औखे शब्द मैं तुहानू दस रहा या इत्थे नीचे नोट किए हुए हैं तुसीं नाल दी नाल नोट करते रहो, तां जो इस लैसन नू समझण विच तुहानू कोई परेशानी ना हो। आओ अगे बढ़ते हैं। मिस्टर वर्मा, इट इज़ द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965। ਇਹ 10 ਸਤੰਬਰ 1965 ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੈ। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मैंने बहुत ही साजरा, जिवें आपां कहने पंजाबी पहला, ते मॉर्निंग सवेर। इंडिया इज़ फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ रहा है। फाइटिंग मतलब लड़ना। अ पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स इज़ मार्चिंग ऑन द भीखी विंड अमृतसर रोड इन द खेमकरण सैक्टर ऑफ इंडिया। पाकिस्तानी रेजिमेंट जो कि पैटर्न टैंक्स दी है, वह भीखी विंड अमृतसर रोड विखे जो कि खेमकरण सैक्टर विच है अगे बढ़ रही है। इट हैज़ रीच्ड अ विलेज नेम चीमा। वो चीमा नामक पिंड विच पहुँच चुकी है। दिस विलेज इज़ ऑन द बॉर्डर। ये जो पिंड है वह सरहद ते स्थित है। In this sector, the battle has been going on since September 6। इस सेक्टर विच जो जंग है वो 6 सितंबर तो चल रही है। मतलब ये 10 सितंबर की गल है, मतलब 4 दिन हो चुके हैं इस सेक्टर में जंग चलती। Here, हवलदार अब्दुल हमीद of 4 grenadiers and the other soldiers of his company are waiting to face the Pakistani army। इत्थे हवलदार अब्दुल हमीद जो कि 4 ग्रेनेडियर्स, ये भारत की सेना की टुकड़ी है, नाल संबंध रखते हैं, अते उन्हां दे कुछ होर सिपाही, उन्हां दी कंपनी के होर सिपाही पाकिस्तानी आर्मी का इंतजार कर रहे हैं। ब्रेव अब्दुल हमीद इज सिटिंग इन अ जीप। बहादुर अब्दुल हमीद अपनी जीप विच बैठा है। ही हैज़ अ स्पैशल गन। जो अब्दुल हमीद की जीप है उस उपर एक स्पैशल गन लगी है। The pattern tanks of the Pakistani army are not very far from him। जो पाकिस्तान दे पैटर्न टैंक्स हैं वो उस तो ज़्यादा दूर नहीं हैं। He could hit the tanks with his gun if he wanted to। वो जे चाहुंदा तां अपनी गन नाल, स्पैशल गन नाल उन्हां नूं हिट कर सकदा, उन्हां नूं मार सकदा है। बट
ही इज़ अ गुड शॉट। क्यों मार सकता है? क्योंकि ही इज़ अ गुड शॉट, वो एक बहुत ही अच्छा निशानची है, वो अच्छे निशाने का मालक है। ही इज़ अ गुड शॉट बट ही वेट्स, पर वो इतना नहीं करता, वो इंतजार करता है। वेट मैंने इंतजार करना। ही डजंट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स, वो अपने निशाने ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਜ਼ਾਇਆ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਂਕ ਜੋ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਹਿੱਟ ਈਚ ਟੈਂਕ ਵਿਦ ਹਿਸ ਸ਼ਾਟ, ਉਹ ਹਰ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਂਕਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਡ ਡੇਂਜਰਸ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਂਕਸ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਅਤੇ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਨੀਅਰਰ ਐਂਡ ਨੀਅਰਰ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇ ਆਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊਟਲੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਜੋ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਬ੍ਰੇਵ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਮਾਰਚਿਸ ਫਾਰਵਰਡ, ਹੁਣ ਜੋ ਬਹਾਦੁਰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚਿਸ ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਨੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ। ਹੀ ਸੀਜ਼ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਂਕ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਂਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਸੀਜ਼ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਂਕ। ਹੀ ਟਰਨਸ ਹਿਸ ਗਨ ਐਂਡ ਫਾਇਰਸ ਅ ਸ਼ਾਟ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਨ ਬੰਦੂਕ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੀਪ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾਗਿਆ। ਫਾਇਰਸ ਅ ਸ਼ਾਟ ਐਂਡ ਵਾਓ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਦ ਟੈਂਕ ਕੈਚਿਸ ਫਾਇਰ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਟੈਂਕ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਂਡ ਟੈਂਕ ਕੈਚਿਸ ਫਾਇਰ, ਇਟ ਗੋਜ਼ ਅਪ ਇਨ ਫਲੇਮਸ, ਲਪਟਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਲੇਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਟ ਲਪਟ, ਜੋ ਕਿ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲ ਦ ਸੋਲਜਰਸ ਆਫ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦਸ ਕੰਪਨੀ ਆਰ ਸੋ ਹੈਪੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਟੁਕੜੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੈਂਕ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ। ਅਜੀਤ ਸਰ, ਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਜੀਤ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਵਰਮਾ ਹੈ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸਰ ਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਟ, ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਵਰਮਾ ਟੀਚਰ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਵਰਮਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੈਸ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੀ ਵਾਜ਼, ਉਹ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਰੈਕ ਸ਼ਾਟ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸੀ। ਕਰੈਕ ਸ਼ਾਟ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਟ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੋਹਾਂ ਦਾ। ਵੰਸ ਐਟ ਨਾਈਟ ਹੀ ਸ਼ਾਟ ਅ ਬਰਡ ਜਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇਟਸ ਸਾਊਂਡ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਵਰਮਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੁਰੇਸ਼, ਰੀਅਲੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਚੰਭਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਵਰਮਾ ਲਿਸਨ ਫਰਦਰ, ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਮਿਸਟਰ ਵਰਮਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਸਨ ਫਰਦਰ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਨਾਓ ਹੀ ਸੀਜ਼ ਅਨਦਰ ਟੈਂਕ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਫਾਇਰਸ ਐਂਡ ਇਟ ਬਰਸਟ ਇਨਟੂ ਫਲੇਮ, ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਂਕ ਵੀ ਲਪਟਾਂ ਨਾਲ ਜਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। 4 more ਟੈਂਕਸ ਆਰ ਸੀਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹੋਰ ਟੈਂਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 4 more ਟੈਂਕਸ ਆਰ ਸੀਨ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਟੈਕ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦਸ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਕਿਲ ਹਿਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਬਿਗੇਸਟ ਐਨੀਮੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਂਕਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਂਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇ ਟਰਨ ਦ ਗਨਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਟੈਂਕਸ ਟੂਵਰਡਸ ਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕਸ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟੂਵਰਡਸ ਵੱਲ। ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਕੈਨ ਫਾਇਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਹਿਟਸ ਦ ਥਰਡ ਟੈਂਕ ਆਲਸੋ। ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੇ ਤੀਜੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਇਟ ਗੋਜ਼, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਕੌਟ ਫਾਇਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਵੜ ਬਣ ਕੇ ਮੱਚਣ ਲੱਗਾ, ਜਲਣ ਲੱਗਾ। ਫਲੇਮਸ ਆਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਾਈ ਅਪ ਇਨਟੂ ਦ ਸਕਾਈ, ਜੋ ਲਪਟਾਂ ਹਨ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕਾਈ ਮਤਲਬ ਆਸਮਾਨ, ਫਲੇਮਸ ਫਿਰ ਲਾਟ, ਲਪਟਾਂ। ਬਟ ਅਲਾਸ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਫਸੋਸ, one shell of the enemy hits his jeep, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਤੂਸ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਵੱਲ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜੀਪ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। the brave hero falls down, ਜੋ brave, ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਹੀਰੋ, ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। he is badly wounded, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। wounded ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਬਟ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਲੂਜ਼ ਹਾਰਟ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਹੀ ਆਰਡਰਸ ਹਿਸ ਸੋਲਜਰਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਫਾਈਟ ਔਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਲੜਦੇ ਰਹੋ। ਅਜੀਤ, ਵਾਟ ਅ ਬ੍ਰੇਵ ਸੋਲਜਰ ਹੀ ਵਾਸ, ਅਜੀਤ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਸੋਲਜਰ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਵਰਮਾ, ਯੈਸ ਇੰਡੀਡ, ਮਿਸਟਰ ਵਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਡੀਡ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਿਸ ਸੋਲਜਰਸ ਲਵਡ ਹਿਮ, ਉਸਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇ ਓਬੇਡ ਹਿਸ ਆਰਡਰਸ ਐਂਡ ਫੌਟ ਬਰੇਵਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਸਮ ਮੋਰ ਟੈਂਕਸ ਆਫ ਦ ਐਨਮੀ ਵਰ ਡਿਸਟਰੋਇਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਟੈਂਕ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਲਜਰਸ ਗॉट ਅਫਰੇਡ ਐਂਡ ਦੇ ਫਲੈਡ ਅਵੇ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਦੇ ਫਲੈਡ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫਲੈਡ, ਫਲਾਈ, ਉੜਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਫਲੈਡ ਅਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਛੂ ਮੰਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਉੜਨ ਛੂ ਹੋ ਗਏ, ਭੱਜ ਗਏ। ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਵ ਸੋਲਜਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਡਾਈਡ ਫॉर ਹਿਸ ਕੰਟਰੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਵਾਰਡਿਡ ਦ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਪੋਸਥਮਸਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਸਥਮਸਲੀ ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਨਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜੀਪ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਨ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। His name will always be remembered by the people of his country, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। His village has been named Hamid Dham after his name, ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਮੀਦ ਧਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਜੋ ਲੈਸਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ। ਫਰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ, ਟੂਵਰਡਸ ਵੱਲ, ਵੂਨਡਿਡ ਜ਼ਖਮੀ, ਪੋਸਥਮਸਲੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।